سب سے زیادہ تیاری جو ہے وہ یہودیوں کی ہے. صحیح. کسی اور نے اتنی تیاری نہیں کی، اور وہ خاص طور پہ ان کے اندر بہت زیادہ زبردست قسم کی صورتحال جو ہے وہاں ہے. یہ تیاری ان کی شروع ہوئی ہے 1890 کے آس پاس. صحیح. اور 1896 میں وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، اس کو کہتے ہیں ورلڈ جیوری. وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک پروٹوکولز لکھے تھے کہ ہم نے حضرت مسیح جو ان کے آنے ہیں، جنہوں نے آل یعقوب کی حکومت قائم کرنی ہے، وہ آل یعقوب کی جو حکومت قائم کرنی ہے اس کے لیے ہم نے راستہ کیسے ہموار کرنا ہے. صحیح. 1896 میں انہوں نے پروٹوکولز تحریر کیے جو اب دنیا میں عام ہو چکے ہیں. پہلے یہودی اس کو نہیں مانتے تھے کہ یہ ایسے ہمارے خلاف الزام لگایا جاتا ہے، ہٹلر نے انہوں نے کہا، پھر اب ماننے شروع ہو گئے. اس کے بعد 1916 میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا برطانیہ کے ساتھ، جس کو بالفور ڈیکلریشن کہتے ہیں، کہ ہم آپ کو دنیا کی طاقتیں آپ کو واپس وہاں پر آباد کر دیں گی. وہ پھر 1920 میں ان کے لوگ جو ہیں چلنا شروع ہوئے اور وہاں پہنچنا شروع ہوئے، اور ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اپنے اس آخر الزمان کے دور کے اندر اس لڑائی کے لیے وہاں پہنچ گئے. 1948 میں اسرائیل بن گیا. صحیح ہے. جب اسرائیل بن گیا تو ان کا اندازہ تھا کہ بس تو کچھ عرصے کے، ویسے ہمارے ہاں مرزا غلام احمد سے بھی لوگ جھوٹے شروع ہوئے، وہاں بھی کم از کم 25-30 کہتے ہیں جھوٹے مسیحا پیدا ہوئے جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں مسیحا ہوں اور یہ ہوں اور وہاں سارا کچھ. اس کے اوپر ایک ٹرکش بڑا مشہور ہے، اس کا تھا، اس کو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، اور وہ پھر اس نے معافی مانگ لی. تو کہتے ہیں مسیحا کیسے پھانسی مانگتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جیسے دنیا پوری سیکولر ہوئی ہے، اسرائیل بھی سیکولر ہوا، اور اس کے اندر دو گروہ مختلف بنتے شروع ہو گئے. کچھ نائٹ کلب بھی شروع ہو گئے، کرپشن بھی شروع ہو گئی، سارا. پھر ان کے اندر جیسے ہمارے ہاں موومنٹ شروع ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے، حضرت مہدی کی آمد سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہے، تو وہاں بھی ایک موومنٹس جو ہے شروع ہوئے. اور وہ موومنٹ جو ہے یہ گزشتہ 30 سال سے تینوں مذاہب دوبارہ شروع ہو گیا. عیسائی جو ہیں یہ کچھ 100 سال سے بالکل چھوڑ گئے ہوئے تھے. صحیح. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ بس اب ختم ہے، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے مجھے بالکل نہیں پتا. 600 سال پہلے وہ پوپ کو اختیارات دے گیا، پوپ ہی پوپ ہے، جو کچھ بھی ہے. لیکن یہودی اس بات پہ بلیو کرتے تھے. یہ جو شخص آپ کو جس کی آپ نے سنی ہے، یہ شخص جو ہے یہ 33 سال کا تھا تو اس نے ایک موومنٹ شروع کی جس کو کہتے ہیں شوفا موومنٹ. اور اس میں سائلنٹ ہوتا ہے جیو ہیبریو میں شوفا موومنٹ. شوفا موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف واپسی. اور وہ کہتا یہ ہے کہ حضرت مسیح جو ان کے مسیح ہیں انہوں نے تشریف لانا ہے، بہت جلد از جلد لانا ہے، لیکن ہماری کوئی پریپریشن نہیں ہے، اور اگر ہماری پریپریشن نہ ہوئی تو ہم مارے جائیں گے. یہ پہلا یہودی ربائی ہے. ربائی ان کی سٹیٹس ہائرس، قرآن کہتا ہے اخیار و رہبان، پیر اور مولوی، یہ ان کا بہت ہائر لیول کا سٹیٹس ہوتا ہے. اور اس بندے کی فالوئنگ اتنی تھی، کہتے ہیں کہ کوئی اور بندہ سٹیڈیم فل نہیں کر سکتا تھا جتنا یہ سٹیڈیم فل کرتا تھا. اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا مہدی کا لشکر، یہ کہتا تھا مسیح کا لشکر جو ہے وہ بنو اور واپس اللہ کی طرف جاؤ. تو اس بندے نے وہاں پر 1990 کے اندر، یہ پہلا بندہ جس نے انٹرنیٹ، پہلے تو اس نے ویڈیو کیسٹ چلتی تھی، پھر اس کی DVD شروع ہوئی، اور اب یہ یوٹیوب پہ بھی، جیسے آپ کا چینل بھی ہے یوٹیوب کا، ویسے اس کا بھی چینل جو ہے یہ ساتھ میں آئے. اس بندے نے کہا کہ ہمارے ہاں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، فحاشی ہے، اوریانی ہے، سب کچھ ہر چیز ہے. اس نے کہا کہ دو دشمن رہے ہیں، ہٹلر نے یہ کیا تھا، یہودیوں کو فزیکلی قتل کیا تھا، اور ایک وہ کہتا ہے کہ ہزال جس نے پروٹوکول کا جو لکھے تھے، وہ بندہ جو صہیونی موومنٹ جو جس نے شروع کی تھی، زائنسٹ موومنٹ، وہ بندہ جو سب سے زیادہ خرابی کا باعث تھا، اس نے ان سے روح چھین لی. اس نے اس کو ایک نیشن سٹیٹ کی صورتحال بنا دیا اور خراب کر دیا. اور اسی نے بہت ساری یہ سارے جو ہے نا ورلڈ آرڈر بنایا ہے سارا کے سارا، جس میں یونائٹڈ نیشنز بنی، جس میں باقی چیزیں بنی، جس میں کمیونزم نکلی، یہودیوں سے یہ ساری چیزیں نکلی. اچھا، اب یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اس بندے نے 1990 کے اندر اسٹیڈیم بھرا. اس کے بعد اس بندے نے وہاں پر کہا کہ جمہوریت میں الیکشن لڑنا ہے، تو جمہوریت میں الیکشن لڑا، جمہوریت میں یہ غائب ہو گیا. اس نے جمہوریت، اس نے کہا بھائی جمہوریت کفر ہے، ختم کرو اس کو. 2014 کے اندر 4 بلڈ مون آئے تھے کہ 4 چاند جب لگتے ہیں
4 चांद ग्रहण ऊपर नीचे तले लगते हैं और यौम कपूर के ज़माने में लगते हैं, और इनका एक और होता है जिसमें रोटी वोटी पकाते हैं, वो दिन होता है। तो उसके वक्त वो कहते हैं कि यहूदियों पर पहले जुल्म होता है, बहुत बड़ा जुल्म होता है, और फिर अल्लाह ताला कामरानी अता करता है। वो कहते हैं 1492 में लगे थे, जब इज़ाबेला फर्डिनेंड आई थी तो स्पेन में यहूदियों का कत्लेआम हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि 1492 में ही कोलंबस ने अमेरिका इजाद कर दिया था, और आज अमेरिका हमारी पावर के और हमारे लिए खैर की अलामत बन रहा है। उसने कहा देखो 2014 में उसने कहा 2-3 साल के अंदर याजूज और माजूज की बहुत बड़ी फौज जो है वो हमला आवर हो रही है, और तुम लोगों की ऐसी की तैसी, और तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है, और ये यौम चांद जो आ गए हैं इसके ऊपर। ये कुरान पाक में भी इसके ऊपर जो इकबाल ने भी इसको कहा है, उसका तफसीर करते हैं। कुरान की एक आयत है कि वह हरामुन अला क़र्यतिन नहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने एक बस्ती जो है यरूशलेम की, उसको रोक लिया, उस पर हराम करार दे दिया, उनके रहने वालों को, उनको लोगों को निकाल दिया। अब वो वापस नहीं आएंगे। कब वापस आएंगे? जब हम याजूज और माजूज को खोलेंगे, और जब वो खुलेंगे तो होगा क्या, आपके वो बुलंदियों से हमलावर होंगे तुम्हारे ऊपर से, मतलब सैटेलाइट से जैसे हमलावर। इसकी बड़ी तफसीर है। इकबाल ने कहा था खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हल्फे यंसलू। ये भी यही कहता है, ये जो यूरोप पूरा है ना, ये याजूज और माजूज है। अच्छा। और इसने फिर एक अपनी तालमुद की एक आयत निकाली है कि उस वक्त तक मसीहा नहीं आएगा जब तक ये रूमी लश्कर तबाह ना हो जाए। अच्छा। यानी यूरोप जो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद ना हो जाए। और कहता है कि ये तुम आ जाएंगे। और इसने 2018 के अक्टूबर में उसने एक कहा कि देखो बात सुनो, उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है, और वो उन्होंने इस वक्त जंगें छेड़ रहे हैं, इराक ये सारा इलाका तबाह कर रहे हैं, और लेकिन उस तबाह करने के साथ साथ तुम जो यहूदियों के पादरी है ना, बड़े बड़े रबाई, इनमें 95% जो है वो आला नस्ल के नहीं है, बनी इसराइल नहीं है, ये सारे जो है ये बरूपिये हैं। जैसे हमारे कहते हैं नकली सैयद बना हुआ, वो कहते हैं ये नकली बने, तो ये तुमको तबाह होने का वक्त आ गया और ये तुम्हें मार पड़ेगी। लड़ाई से पहले उन्होंने एक एजेंडा तैयार कर लिया है। कहता है ये जो यूनाइटेड नेशंस है और ये यूरोप है, ये सब कुछ चीज चाहिए याजूज और माजूज। पहला ये है कि एक गवर्नमेंट हो, सारी गवर्नमेंट खत्म हो जाए। सही, ठीक है। कैशलेस करेंसी हो, ये जो आजकल उन्होंने शुरू कर दी, क्रेडिट कार्ड और वो जो क्रिप्टो करेंसी, और ये वो कोई कैश ना हो, वो बैठ के वो करें। उसके बाद वो कहता है कि एक ही बैंक हो, सारे बैंक खत्म कर दें, वर्ल्ड सेंट्रल बैंक, वन आर्मी, सारी आर्मी इकट्ठी इन वर्ल्ड आर्मी, किसी किस्म की कोई नेशनल सॉवरेनिटी नहीं है, पाकिस्तान फलाना ये इसराइल ये ना, एक एंड ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टीज, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दे, सब सरकारी मलकियत हो जाए। और उसने सबसे बड़ी बात ये कहा है कि एंड ऑफ द फैमिली यूनिट, बच्चे जो हैं वो ले लिए जाएंगे और रियासत पालेगी। ठीक, आपका साफ ताल्लुकात, आप इतना काम है, बच्चा पैदा कर दे, अस्पताल ले जाएगा, फैमिली यूनिट खत्म हो जाए। अच्छा, उसने फिर कहा है कि चाइना की तरह को सोशल क्रेडिट सिस्टम आ रहा है। ठीक है, पूरी की पूरी चिप जो है उसकी जबरदस्त किस्म की उसके अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद उसने कहा है कि किसी किस्म की कोई जाती मलकियत वाला जो है ना फॉर्म नहीं होगा, गवर्नमेंट खुद कॉर्पोरेट खाना अनाज उगाएगी, अनाज देगी, मेडिसिन का सिस्टम। वो कहता है कोई बंदा, कोई सियासी इंस्टीट्यूशन, कोई रियासत का इंस्टीट्यूशन नहीं रहने देंगे, ये कंट्रोल कर लेंगे। और कहता है ये शुरू हो गया। हमारे यहाँ भी एक चीज मिलती है, मैं आपको अर्ज करूं, हमारे यहाँ भी सूरत हाल ये मिलती है कि ये वाली कैफियत जब आएगी, ये वाला हालात जब आएगी, तो ये 80 झंडे मिलके यहाँ आके लड़ाई शुरू करेंगे। और वे भी यही कहता है ये लड़ाई जब शुरू होगी तो जब ये यूरोप मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा, रूमी लफ्ज़ इस्तेमाल रमी तबाह हो जाएंगे, तो फिर ये इलाका जब रह जाएगा तो इस इलाके के अंदर फिर इजराइल की बादशाह बनेगी। फिर हम अरबों को ऐसी तैसी का कहते हैं। ये उसकी इस वक्त पूरी दुनिया की बहस हो रही है इसको, हर अखबार के ऊपर। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं इजराइल में इसकी फॉलोइंग शुरू हो गई है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि इजराइल के इर्द गिर्द जितने मलक थे हमने ऑलरेडी तबाह कर चुके हुए हैं। इराक तबाह, शाम तबाह, मिस्र तबाह, अब ईरान के ऊपर जो सूरत हाल बन रही है वो, सऊदी अरब बिल्कुल खत्म, सऊदी अरब की ऑयल का वैल्यू तक खत्म कर दी गई है। अच्छा, उसके बाद जो दुबई का सारा पैसा उन्होंने उस पर लगा दिया, उसके ऊपर वो जिस दिन चाहेंगे उसको तबाह कर देंगे, खाली कर देंगे टोटल। तो वो कहता है पहले यूरोप तबाह का होगा, इसलिए तबाह होगा कि वो हमें चैलेंज कर सकता है, फिर हम आएंगे। हर वो चीज जो उन्हें चैलेंज करेगी उसको तबाह करना।